Sininong Ramnagar Bidanshabani by electioni Chongbalni Bagi Yakshi Bodoli Batani Eba India Judni Batai Roton Dasno Kabangur by Kaplai Kladin Harbongti Durga Chomani Hamsini Shimikasa Kotor Himbotok Tiklai Bobagrakor Aguri Shotor Bakastefa Habanogo Fai nomination Yafaleka Majaka Batani Roton Das Koboi Congress Ni Kasko Ashish Kumar Shah Yakshi Bodoli Haste Tangpang Koboi Kune Shamong Tanai Rao নির্বাচন ভারতবর্ষকে রক্ষা করার নির্বাচন। এবারের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনোত্তর যুগে সবচেয়ে জঘন্য সরকার মোদী সরকারকে হটানোর সংগ্রাম। লোকসভা নির্বাচন প্রশ্নে ত্রিপুরাতে আমরা দুটি নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছি, লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার অন্তর্গত 7 রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এই দুটি নির্বাচনে আমি বামফ্রন্ট তথা ইন্ডিয়া মঞ্চের সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। 7 রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আমার নাম রতন দাস। আর পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী ইন্ডিয়া মঞ্চের দ্বারা সমর্থিত আশিস কুমার সাহা, তিনি আমার পাশেই রয়েছেন। আমরা দুজনে সবাইকে আপনাদের মাধ্যমে নমস্কার জানাই। আমি 7 রামনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে, এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমি আগে নির্বাচিত হয়েছিলাম। বলা যেতে পারে আমি আবারও জনগণের সামনে আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন ইন্ডিয়া মঞ্চ এবং আমার পার্টি এবং বামফ্রন্ট। ভোট চাইবার গিয়ে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে, যে কাজ বামফ্রন্টের সময় আমরা করে গেছিলাম সেই কাজ এর অতিরিক্ত এই সরকার গত 6 বছরে একটি কাজও করেনি। এমন কিছু প্রজেক্ট ছিল যে প্রজেক্টগুলো বামফ্রন্ট সরকার শুরু করেছিল, সেই প্রজেক্টগুলো পর্যন্ত 6 বছরে শেষ করতে পারেনি। এই হচ্ছে প্রথম কথা। এই দাবি বিধানসভাতে তুলব। মানুষের বেদনা, মানুষের দুঃখ, এ হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কাজ নেই, চাকরি নেই, গরিব মানুষ খুব খারাপ অবস্থায় আছে, ব্যাপক দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস, বেশি সুলভ সন্ত্রাস, এসবের বিরুদ্ধে মানুষের সমর্থন চাইব। সর্বোপরি সংবিধান, গণতন্ত্র এবং ন্যায় বিচার, এটা যাতে আমরা পাই, অর্জন করতে পারি, এই কথাই আমরা বলবো। এই কথা বলে নির্বাচক মণ্ডলীর সামনে আমরা যাচ্ছি। আমি সবার কাছে আবারও কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট চাইছি। रामनगर उपचुनाव का पर्चा भरने जा रहे हैं। हमारा जो इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है रतन दास, वो अपना पर्चा भरने जा रहे हैं। कांग्रेस, सीपीएम, बाकी जितने भी 8 पार्टियां हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, टीपीपी और जनमंच, ये 8 पार्टियां हमने गठबंधन किया है त्रिपुरा में। इस उपचुनाव में हम लोग एक साथ लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी एक साथ लड़ेंगे और जी जान लगा के कोशिश करेंगे कि भाजपा कैंडिडेट का, उम्मीदवार का जमानत जब्त हो। इसी में हम कोशिश कर रहे हैं। आज पर्चा भरने हम लोग सब एक करते जा रहे हैं। किन मुद्दे पे ये लड़ाई हो? देखिए, ये तो बहुत सारे हैं। अभी हमारा खास मुद्दा है कि क्या गणतंत्र बरकरार रहेगा भारतवर्ष में, क्या संविधान जो खतरे में है उसको बचाना है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर किसानों का मुद्दा है, महिलाओं का अत्याचार का मुद्दा है, श्रमिक मजदूर का मुद्दा है। बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं। हम जनता को पास लेके जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद दे और गणतंत्र बचाए। और ऑपोजिशन के ऊपर किस तरह का दबाव रूलिंग गवर्नमेंट दे रहे हैं? कल भी देखा गया कि कोई अरेस्ट हुआ है और ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। तो देखिए, ये तो जो पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता
उससे कोई बेहतर उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते, अच्छा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं हमारा पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिया, वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली का, आम आदमी पार्टी का ऑल इंडिया पार्टी का प्रेसिडेंट केजरीवाल साहब को कल रात को गिरफ्तार कर लिया, शिबू सोरेन को गिरफ्तार किया, तेजस्वी को ईडी ने समन भेजा। ये तो लगातार 10 साल से ये कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के द्वारा प्रेशर बनाने और तोड़फोड़ करने का राजनीति ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि गणतंत्र पे विश्वास नहीं इनका, दमन पीड़न राजनीति में इनका विश्वास है। तो ये लोग तो करते रहेंगे। हम जनता का मदद लेके, जनता का समर्थन लेके, आशीर्वाद लेके हम अपना रास्ता, जो लक्ष्य है, गणतंत्र को बचाना है, संविधान को जो खतरे में है उसको बचाना है, उसी लक्ष्य पर हम चलते रहेंगे और जरूर हमें कामयाब मिलेगा आने वाले दिन। 19 এপ্রিল এবং 26 এপ্রিল আমাদের ত্রিপুরাজ্যের দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন হতে যাচ্ছে। একই সাথে 7 রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনও সংগঠিত হবে। আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আমরা ইন্ডিয়া ব্লকের তরফ থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের সম্মিলিত প্রার্থী হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি শ্রীযুক্ত আশিস কুমার সাহাকে মনোনীত করা হয়েছে কংগ্রেস দলের তরফ থেকে, এবং ইন্ডিয়া ব্লকের সমস্ত শরিক দল, তার সাথে আরও সহযোগীর বহু সংগঠন আমরা তার এই মনোনয়নকে সমর্থন আমরা করেছি। একই সাথে 7 রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন যে হবে, সেখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাসকে সেখানে সিপিআইএম এর তরফ থেকে মনোনীত করা হয়েছে। বামফ্রন্টের সমস্ত শরিক দল এবং কংগ্রেস দল তথা ইন্ডিয়া জোট এই দুজন প্রার্থীকে ত্রিপুরা রাজ্যের আরেকটা লোকসভা কেন্দ্র, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রেও সেখানে সিপিআইএম এর প্রার্থী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র রিয়াং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আমরা এই 3 জন প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে আমরা আহ্বান রাখছি। এবারে নির্বাচন ভারতবর্ষের বিগত 17টি যে লোকসভা নির্বাচন হয়েছে, তার সাথে বর্তমান দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সমস্ত প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার 75 বছর বাদে এক নতুন দায়িত্ব এই দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরেছে। এই দায়িত্ব আমাদের পূর্বপুরুষরা হাজারো শহীদের বিনিময়ে, আত্মত্যাগ এবং কুরবানির বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে ব্রিটিশের হাত থেকে, এবং সেই স্বাধীনতার হাত ধরে আমাদের ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করার জন্য, জগৎ সবার শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর জন্য যে সংবিধান রচিত হয়েছে, যে সংবিধানের মূল কাঠামো ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা এবং আগামী দিন এটাকে সমাজতান্ত্রিক চেহারায় আরো উন্নত করার জন্য আজকে আমাদের দেশের বর্তমান শাসক দল স্বাধীনতার আন্দোলনে যাদের কোনো ধরনের যোগদান ছিল না, পেছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করেছে, ব্রিটিশদের দালালি করেছে, এই দল নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত 10টা বছর আমাদের সংবিধানকে তছনছ করে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো এবং যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে
কিভাবে তাদের সেই তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্র তথা যে অরাজকতার একটা ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য আজকে মরিয়া উঠেছে। আপনি লক্ষ্য করেছেন এই বিগত 1-1.5 মাসের মধ্যেই দুজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী, জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, তাকে নানা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পদত্যাগ করার জন্য বাধ্য করিয়ে জেলে ঢুকিয়েছেন। আর গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লিতে সেখানকার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে, তাকে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরের নামে একটা শক্তি, তাকে ব্যবহার করে এই মোদী সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টি যখন ইলেকট্রাল বন্ডের নামে একটা অসাংবিধানিক আইন করে হাজার হাজার কোটি টাকা এই দেশের মানুষের লুট করেছে এবং ভারতের সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারী, সর্ববৃহৎ দুর্নীতিবাজ এবং সর্ববৃহৎ কালোবাজারের মদতকারী দল হিসেবে আজকে নিজেদেরকে স্থাপিত করা করেছে। কাজে তার বিরুদ্ধে আসমত্ব হিমাচল, এই ইন্ডিয়া ব্লক, তার নেতৃত্বে যখন মানুষ গর্জে উঠছেন, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, তখন কিভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকবেন মরিয়া হয়ে অগণতান্ত্রিক ভাবে, অসাংবিধানিক ভাবে আজকে বিরোধী দলের উপরে আজকে তারা হামলা চালাচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা তাদের সরকার আমরা প্রত্যক্ষ করছি গত 6 বছর। এখানে সংবিধান অচল, এখানে মানব অধিকার অচল, মানুষের অর্জিত অধিকার আজকে সমস্ত লুণ্ঠিত হয়েছে। গত 6 বছর ধরে, বিগত 7 দশকে তিলে তিলে এই রাজ্যের মানুষ এই রাজ্যকে যেভাবে গড়ে তুলেছে, এই অর্জন এটাকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে মুষ্টিমেয় লুটেরাদের হাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সম্পদ আজকে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা সেখানে। ইন্ডিয়া ব্লকের যে চ্যাপ্টার এখানে গঠিত হয়েছে, গত 20 তারিখ এই দলে আছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী, এই গ্রুপে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি, অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআইএম, সিপিআই মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট, ত্রিপুরা পিপলস পার্টি এবং গণমঞ্চ, এই 8টি রাজনৈতিক দল এবং সংগঠন আজকে এই সবকটি দলের নেতৃত্ব আমাদের এই মিছিলে আছেন, তাদের সমর্থকরা আছেন। আমি তাদের সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখন আমি আলোচনা করার জন্য বলছেন, এটা একটা সাধারণ নির্বাচন না, এটা শুধু একটা কর্মসূচি বা ইস্তেহার রূপায়িত করার নির্বাচন না। এই নির্বাচন শুধু আরেকটা বিকল্প সরকার তৈরি করার নির্বাচন না, এই নির্বাচন দেশ রক্ষার, সংবিধান রক্ষার, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। কাজেই তার জন্য যোগ্য প্রার্থীদের, যোগ্য প্রতিনিধিদের বিধানসভাতে পাঠাতে হবে, লোকসভাতে পাঠাতে হবে। তার জন্য এখানে এই পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী আশিস কুমার সাহা এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন দাস, তিনি 7 নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের উপনির্বাচনের প্রার্থী। আমরা তার প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য আজকে অসংখ্য নারী, পুরুষ, যুবা বন্ধুরা যেভাবে এই কাঠফাটা রূপ এটাকে সহ্য করে এই মিছিলে শান্তিপূর্ণভাবে হেঁটেছেন এবং সেই দুর্গাচমনি থেকে এই পর্যন্ত আসার পথে হাজার হাজার মানুষের অভিনন্দন তারা পেয়েছেন। আমরা আশা করব আগামী 1 মাস ত্রিপুরা রাজ্যের শাসক দল ইতিমধ্যেই তাদের অবপ্রার্থী বা তাদের ঘোষিত প্রার্থী এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে হুমকি দিচ্ছে, বিরোধী দলের কর্মীদেরকে জবরদস্তি করে যোগদান সভাতে অংশগ্রহণ করার জন্য বাধ্য করছে। প্রশাসন যন্ত্রকে গত 6 বছর যেরকম ভাবে অপব্যবহার করেছে, তা শুরু হয়েছে, আরো উস্কানি হবে। কিন্তু সেই জায়গায়
ত্রিপুরাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ায়, দুটি কেন্দ্রে এখানে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি, তারা শুধু ভারতীয় জনতা পার্টি না, এই রাজ্যের মধ্যে যারা বিভাজনকারী, যারা রাজ্যকে ভাগ করতে চায়, এ রাজ্যের আমাদের যে বহু শরণার্থী কাল থেকে যে সম্প্রীতি বাতাবরণ তাকে ধ্বংস করতে চায়, সেই শক্তির হাত ধরে এখানে তারা দুটি কেন্দ্রের প্রার্থী দিয়েছেন। তাদের সমূলে উৎপাদিত করে গণতন্ত্রের পতাকাকে উদ্দিন করার জন্য আমরা আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং আপনারা আগামী দিন 1 মাস ব্যাপী রাস্তায় নেমে ঘরে ঘরে প্রতিটি ভোটারদের কাছে গিয়ে ইন্ডিয়া ব্লক তথা জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী যে আহ্বান, এই নির্বাচনের যে গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান, এটাকে সাকার করার জন্য সকলেই পথে নামবেন, সেই প্রতিজ্ঞা নেবেন। এই আবেদন জানিয়ে আমি আবারও আপনাদের সকলকে নমস্কার, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, আদাব। ইতিমধ্যে আমাদের এই ইন্ডিয়া ব্লকের পক্ষ থেকে সিপিআইএম দলের সাধারণ সম্পাদক বিধায়ক জিতেন চৌধুরী মহাশয় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং রাজ্যের রাজনৈতিক বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে এই নির্বাচনের গুরুত্ব উনি রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। এই প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের জনগণ স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন একটা সরকার, যা দেশে 10 বছর ধরে দেশ শাসন করে এমন একটা জায়গায় এসে মানুষকে দাঁড় করিয়েছে, জনগণের মধ্য থেকে একটা বিপুল পরিমাণ আর্তনাদ, বেকারদের, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি ভাগিদারি, সর্বোপরি গরিব অংশের মানুষ যারা, প্রত্যেকের কাছে আজকে এই নির্বাচন এটা শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া, কি এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াই শুধু নয়, দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটা সরকার যে জেহাদ ঘোষণা করেছে, সরকারের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে জনগণের স্বার্থ বিরোধী যে সমস্ত কার্যকলাপ, যে দেশ উন্নয়নের পথে না গিয়ে তার অবউন্নয়ন ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটার পর একটা দেশের পরিসংখ্যানে আজকে এই দেশ কোথায় গিয়ে নেমে আসছে, এটা শিল্প সংস্কৃতি, আমাদের উন্নতি, বিকাশ এবং দেশের অভ্যন্তরের ঐক্য সংহতি, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা, সমস্ত কিছুকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। দেশের জনগণ চাইছে যে একটা সরকার দেশের মানুষের স্বার্থে কাজ করবে, দেশের মানুষকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, প্রতিটা ক্ষেত্রে দেশের বিকাশ দর বাড়বে, পৃথিবীর অন্যতম উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ একটা অন্যতম জায়গা নেবে। ভারতবর্ষটাকে তিলে তিলে বিক্রি করে দিয়ে এক শ্রেণীর মানুষের যারা পদলাহন করে, একটা ধনী শ্রেণীকে তাদের দলের অংশ বিশেষ রূপে তুলে ধরে তাদের অর্থে বলিয়ান হয়ে এই দেশের বিরাট অংশের মানুষকে যারা পদদলিত করে দেশের শাসন কায়েম রাখতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে আজকে একটা বিরাট অংশের মানুষের লড়াই। এই লড়াইটাকে নেতৃত্ব দিতে ইন্ডিয়া ব্লক এবং তার সহযোগী দল দেশের মধ্যে যেমন এগিয়ে দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছে, রাজ্যেও আমরা তেমনি ভাবে এই ইন্ডিয়া ব্লক সহ আমাদের সমর্থিত দল আমরা এই নির্বাচনকে পাথের চোখ করেছি।